प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। मैं किरणदीप कौर। अज आप जमात 11वीं की पंजाबी की पाठ पुस्तक विचों पंजाबी साहित्य का संखेप इतिहास विच किस्सा कावधारा पढ़न जा रहे हैं। नानक काल दी नानक काल विच आपां गुरमत कावधारा ते सूफी कावधारा पढ़ चुके हैं। आओ पढ़ते हैं किस्सा कावधारा। किस्सा कावधारा किस्सा कावधारा इस काल की होर प्रतिनिध कावधारा है जिहड़ी अध्यात्मक धारावां गुरमत ते सूफी तो मुक्त होकर लोक पद्धर नाल अपना संबंध जोड़ती है। हाँ जी, लोक पद्धर नाल संबंध जोड़ती है। किहड़ी कावधारा? किस्सा कावधारा। जिहड़ी अध्यात्मक धारावां किहड़ियां किहड़ियां सी जिहड़ियां आपां नानक काल विच पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों, गुरमत ते सूफी कावधारा। ठीक है जी, उस तो मुक्त होकर लोक पद्धर नाल अपना संबंध जोड़ती है। उंज तां पंजाबी साहित्य दे पूर्व नानक काल विच किस्सा रचना संबंधी डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना जी संकेत करते हैं। हाँ जी, मोहन सिंह दीवाना जी किहड़े काल विच? पूर्व नानक काल विच। उन्होंने दस्सिया सी कि पुष्यकृत सस्सी पहला किस्सा मिलता है, पुष्यकृत सस्सी जो लिखती रूप में उपलब्ध नहीं है। ठीक है जी, उन्होंने संकेत दिता सी पूर्व नानक काल विच मोहन सिंह दीवाना ने। परंतु इस काल का कोई किस्सा लिखती रूप में उपलब्ध नहीं हुंदा, इसलिए पंजाबी किस्सा काव का आरंभ किस्साकार दमोदर 16वीं सदी के प्राप्त होए किस्से नूं आधार बना के मन्निया जाता है। हुण आपां इस किस्सा कावधारा का आरंभ हुण आपां कित्थों मानते हैं? जिहड़ा विद्वान डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने पुष्यकृत सस्सी दस्सिया सी, पर वो लिखती रूप में उपलब्ध नहीं हुंदा। पूर्व नानक काल विच दस्सिया सी, लिखती रूप में ना उपलब्ध होने करके आपां पंजाबी किस्सा काव का आरंभ किहड़े किस्साकार तो मानते हैं प्यारे बच्चों? दमोदर दे तो। दमोदर पंजाबी किस्सा काव धारा का सब तो पहला किस्साकार दमोदर मन्निया जाता है। हाँ जी, दमोदर नूं पंजाबी किस्सा कावधारा का सब तो पहला किस्साकार मन्निया जाता है। पंजाबी किस्सा साहित्य विच हीर रांझा का सब तो पहला किस्सा दमोदर ने ही रचिया सी। हुण जी पहले किस्साकार भी किहड़े हन? दमोदर बच्चों। ते हीर रांझा किस्सा भी पहला किसने रचिया सी? दमोदर कवि ने। डॉक्टर कुलबीर सिंह कांग पंजाबी किस्सा काव का इतिहास इन्हां दी पुस्तक है। नाम अनुसार हीर रांझे की प्रेम कहानी इस तो पहला 1574 ईस्वी विच बाकी गुलाबी द्वारा फारसी विच लिख दिती सी। हाँ जी, किन्ना ने लिखी सी? इस तो पहला दमोदर तो पहला हीर रांझे की कहानी किसने लिख दी सी? बाकी गुलाबी ने। कदों? किहड़े सन विच? 1574 ईस्वी विच। किहड़ी भाषा विच? फारसी विच लिख दी सी। अते पंजाबी साहित्य विच हीर रांझे संबंधी भाई गुरदास ते शाह हुसैन जी द्वारा भी अपनी रचना विच जिक्र करन नाल इस कहानी दे पुरातन होण दे हवाले मिलते हैं। हुण ये कहानी पुरातन है, आपां नूं कित्थों पता चलता है? भाई गुरदास जी ते शाह हुसैन दियां रचनावां विच भी हीर रांझे दे हवाले मिलते हैं। तां पता चलता है कि हीर रांझे दी जिहड़ी कहानी है बहुत पुरातन है। पर यह कहानी पंजाबी साहित्य विच किस्से दे रूप में सब तो पहला दमोदर द्वारा लिखी हुई ही मिलती है। हाँ जी, हुण किस्से दे रूप में किन्ना ने लिखी है इस कहानी नूं? हीर रांझे की कहानी नूं दमोदर ने लिखा है। इस कारण पंजाबी किस्सा काव ते हीर दे किस्से का सब तो पहला किस्साकार दमोदर नूं ही मन्निया जाता है। हुण जी दमोदर नूं ही किस चीज़ का पहला किस्साकार मन्निया जाता है? हीर रांझे की कथा का। प्रोफैसर कृपाल सिंह कसेल इन्हां दी पुस्तक पंजाबी साहित्य की उत्पत्ति ते विकास अनुसार सब तो पहला हीर दमोदर किस्सा पंजाबी पाठकों तक बाबा गंगा सिंह बेदी जी ने 1927 ईस्वी विच पहुंचाया। हुण पंजाबी पाठकों तक सब तो पहला हीर रांझा किस्सा किन्ना ने पहुंचाया सी? प्रोफैसर कृपाल सिंह कसेल के अनुसार बाबा गंगा सिंह बेदी जी ने। किहड़े सन च? 1927 ईस्वी च। उन्होंने भाई हरी सिंह जियोना जो जिला झंग ते सी अते भाई मताब सिंह साकन पैड़ा बुल्ले जिला झंग पासों प्राप्त दो पुरातन हथ लिखती नुस्खिਆਂ ਨੂੰ मेल के इस किस्से का पाठ तैयार किया सी। हुण उन्होंने किस्से का पाठ किन्हां तो तैयार किया सी? किन्हां दे जिहड़े हथ तो प्राप्त लिखती नुस्खिਆਂ ਨੂੰ मेलिया सीगा? भाई मताब सिंह ते भाई हरी सिंह जियोना। बाबा बुद्ध सिंह अनुसार हीर दमोदर दे कुल 990 बंद हैं। कौन कहता है? 990 बंद हैं हीर दमोदर दे? बाबा बुद्ध सिंह जी। गंगा सिंह बेदी द्वारा संपादित हीर दमोदर विच 961 बंद मिलते हैं। 990 बंद बाबा बुद्ध सिंह अनुसार हैं ते 961 बंद गंगा सिंह बेदी जी अनुसार हैं। किस्साकार दमोदर कौन सी? कित्थों का रहन वाला सी? ते हीर का किस्सा उसने कदों लिखिया? इन्हां सवालों के जवाब उसके किस्से विचों ही प्राप्त होंदे हन। हुण कौन सी? कित्थों का रहन वाला सी? हीर का किस्सा उन्हें कदों लिखिया? ये सारे
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਾਉ ਦਮੋਦਰ ਜਾਤ ਗੁਲਾਟੀ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਿਆਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਦਮੋਦਰ ਸੀ, ਜਾਤ ਗੁਲਾਟੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਮੋਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦਾ ਗੁਲਾਟੀ ਰੋੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਵਾਲੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤ ਦਾ ਗੁਲਾਟੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੰਗ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਝੰਗ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਚਨਾਕਾਲ 529 ਬਿਕਰਮੀ ਦੀ ਸੰਮਤ ਅਰਥਾਤ 1472 ਈਸਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਚਨਾਕਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ 1529 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਅਰਥਾਤ 1472 ਈਸਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਵਯੁਕਤ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਯੁਕਤ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਯੁਕਤ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਥਾ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਝੰਗ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਾਲ 1452 ਈਸਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਰਿਚਰਡ ਟੈਂਪਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਲੀਜੈਂਡਸ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਮੋਦਰ ਨੂੰ ਹੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਮੋਦਰ ਨੂੰ ਹੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ, ਸਰ ਰਿਚਰਡ ਟੈਂਪਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਲੀਜੈਂਡਸ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮੋਦਰ ਨੂੰ ਹੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦਮੋਦਰ ਦੀ ਕਾਵਯੁਕਤ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਯੁਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਮੋਦਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਹੁਸਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਗਿਆ, ਹੀਰ ਦੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੇਲੇ ਕੋਟ ਕਬੂਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਦਾ ਕਥਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਿਆਂ ਆਏ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ ਦਮੋਦਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਰਚਨਾਕਾਲ 605 ਈਸਵੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਦਮੋਦਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 28 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿੱਸਾ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ, 28 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਝਾਂਗੀ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਦਮੋਦਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੀ, ਝਾਂਗੀ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਲਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਝਾਂਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਨਾਟਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਾ ਪੱਖੋਂ ਕਿੱਸਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਸੰਜਮ, ਸੰਕੋਚ, ਸੰਖੇਪਤਾ ਅਤੇ ਕਾਵ ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸੰਜਮਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਕੋਚ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਖੇਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਵ ਸੋਝੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਹਜ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰੀਤਾਂ, ਰਸਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵਤਾ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿੱਤੇ ਦੇ
किस्से दे ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੰਜੀਵਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿੱਸਾ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰੱਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, किस्से की शुरुआत किस तो हुंदी है? मंगलाचरण तो। ते किस दी उपमा की गई है? सब दे सांझे रब साहिब की उपमा की गई है। अवल नाम साहिब दा लईए जिन्हें जगत उपाया, ये उसना दा मंगलाचरण जिथों किस्से की शुरुआत हुंदी है। दमोदर ने मंगलाचरण तो बाद किस्से की कहानी नूं बड़े वेगमई अंदाज विच समेटिया है। 2 वरियां दी शोहर होई टुकरियां कुड़माइयां, 4 वरियां दी शोहर होई गल्लां करे सच्चाइयां, 6 वरियां दी शोहर होई तां दर कूकां पाइयां, 10 वरियां दी शोहर होई चारे नई नवाइयां, 12 वरियां दी शोहर होई तां रांझे अखियां लाइयां। दमोदर दी हीर विच शिंगार रस, करुणा रस ते वीर रस आदि दे नाल दा अलंकारिक वरतों भी बेमिसाल है। दमोदर ने किस्से दा अंत सुखांतक कीता है। हुण अंत किहो जिहा होया है दमोदर दे किस्से दा बच्चों? सुखांतक, जो किस्से नूं हिंदू इतिहास ते भारती प्रेम ख्यान परंपरा नाल जोड़दा प्रतीत हुंदा है। किस्से दे अखीर विच भी दमोदर अखी डिठा जुगत राही इस दा हवाला पेश करता है। हुण किस्से दे अखीर विच किहड़ी जुगत दा हवाला पेश करदे हन? अखी डिठी जुगत राही। आख दमोदर अखी डिठा जो लंबी तरफ सिधाए, जाको त्रै गए अगेरे तां असी भी नाले आहे। अगला किस्साकार पीलू। मिर्जा साहिबां ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਪੀਲੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪੀਲੂ ਨੇ। ਪੀਲੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੀਲੂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਦੀ। ਪੀਲੂ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵੈਰੋਵਾਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਲੂ ਜੀ ਕੀ ਸਨ? ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੱਟ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੈਰੋਵਾਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ। ਪੀਲੂ ਦਾ ਪਾਰਕਾਲੀ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਜੋ 1676 ਈਸਵੀ अर्थात औरंगजेब ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੀਲੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਪੀਲੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਾਰੋ ਪੀਲੂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਭੁੱਲ ਕਰੇਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਥਾਪਣਾ ਕੰਧੀ ਦਸਤ ਤਰੇਨ। ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਜੋ ਪੀਲੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੀਲੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਪੀਲੂ ਨਾਲ ਨਾ ਰੀਸ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਝ ਅਲਹਿ ਦੀ ਮਸਤ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਵਲੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਪੀਲੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੜੀ ਗਲ ਆਖੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਖੀ ਸੋ ਅੱਛੀ, ਪੀਲੂ ਸੁਥਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜਿਮੀ ਕਦ ਕੱਚੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪੀਲੂ ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀਲੂ ਭਗਤ ਸਨ। ਕੌਣ ਸਨ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਜੋ ਪੀਲੂ ਭਗਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲੂ ਭਗਤ ਹੀ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਪੀਲੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਲੂ ਭਗਤ ਹੀ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਪੀਲੂ ਹੈ। ਪੀਲੂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਲ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਪੀਲੂ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੂਲ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਢਾਂਡੀਆਂ, ਮਰਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਵਿਸ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਇਹ ਢਾਂਡੀਆਂ, ਕਵਿਸ਼ਰੀਆਂ ਤੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਨਡਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਟੇਲਸ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਰਿਚਰਡ ਟੈਂਪਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਲੀਜੈਂਡਸ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਲੂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਟੇਲਸ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਵਿਨਡਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਰਿਚਰਡ ਟੈਂਪਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਲੀਜੈਂਡਸ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੀਲੂ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਅਧੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਈ ਥਾਈਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ? ਅਧੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਚਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਲੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੀ ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਵਾਂਗ ਸੰਖੇਪਤਾ ਤੇ ਸੰਜਮਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਪੀਲੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮੋਦਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੰਕੇਤਮਈ ਹੈ। ਪੀਲੂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤੰਦ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸੰਕੇਤਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਪੜੇ ਪੱਟੀਆਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੜੇ ਕੁਰਾਨ, ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਣੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਪੜੇ ਪੱਟੀਆਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੜੇ ਕੁਰਾਨ, ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਣੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੂਤਰਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਸੂਤਰਕ ਸ਼ੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪੀਲੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੀਲੂ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਗਈ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਈ ਪਸਾਰੀ ਦੀ ਹੱਟ, ਫੜ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੱਕੜੀ, ਹਾੜ ਨਾ ਜਾਣੇ ਵੱਟ, ਤੇਲ ਭੁਲਾਵੇਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਤੇਲ ਭੁਲਾਵੇਂ ਭੁੱਲਾ ਬਾਣੀਆਂ, ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹਿਦ ਉਲਟ, ਵੰਜ ਗਵਾਲੇ ਬਾਣੀਆਂ, ਬਲਦ ਗਵਾਏ ਜੱਟ, 300 ਨਾਗਾਂ ਪਿੜ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਗਏ ਚੌੜ ਚਪੱਟ। ਪੀਲੂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪੀਲੂ ਨੇ ਇਸੇ ਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵੱਲ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜੋ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ, ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਰਤਾਰ, ਐਸਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੂਰਮਾ ਖਰਲਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਪੀਲੂ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੂੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਤਰੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਲੂ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੂੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਤਰੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੱਟ ਵੰਝਲ ਦੇਂਦਾ ਮੱਤ, ਭੱਠ ਰਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਖੁਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ, ਰੋ ਰੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੱਸ, ਲੱਥੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਪਦੀ ਦਾਨ ਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੀ ਪੱਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਲੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖੁਦੀ ਗੁਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਸਚਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਲੂ ਪੁੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਕਿਤ ਵੱਲ ਗਿਆ ਜਹਾਨ, ਲੱਗ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮਜਲਸਾਂ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਗਏ ਦੀਵਾਨ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾਰਿਆ ਖੁਦੀ ਗੁਮਾਨ, ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਖੱਪ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੈਲ ਜਵਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਲੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ? ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਮਾਝੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਮਾਝੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਹੈ, ਮਾਝੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਪੀਲੂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਟਕੀ ਕਹਾਣੀ ਜਟਕੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪੀਲੂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਟਕੀ ਕਹਾਣੀ ਜਟਕੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਕਾਵ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਝ ਤੇ ਰਵਾਨੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਆਰੇ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਸੋਹਣੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਪੀਲੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਾਂਤ
किस्सा है। हाँ जी, पीलू का जिहड़ा किस्सा है पंजाबी का पहला किहड़ा किस्सा है? दुखांत किस्सा है। ते सद काव्य रूप विच लिखिया पहला ते आखिरी किस्सा भी है। पीलू के बयान विच सादगी ते कहानी तिखी तौर तुरदी है। अतकथनी अलंकार ते श्रृंगार रस की प्रधानता है। पश्चिमी पंजाब विच जिथे हीर मकबूल है, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का पंजाब, उत्थे किहड़ी चीज़ मकबूल है, किहड़ा किस्सा? हीर मकबूल है। तो उत्थे पूर्वी पंजाब विच मिर्जे की गूंज है। हीर की तर्ज के नाल नाल मिर्जे की तर्ज भी संगीत विच मकबूल है। मिर्जा तां गायकों की कसवट्टी है। पंजाबी समाज सभ्याचार विच पीलू दे मिर्जे दियां ये तुकां इस किस्से की याद नूं सदा ताज़ा रखणगियां। बाज भरावां जट मारिया कोई ना मिर्जे संग, ये तुकां जिहड़ियां हमेशा याद रखणियां। हाफिज़ बरखुरदार, हाफिज़ बरखुरदार इस काल का एक होर किस्साकार होया है। इतिहासकार इस नां दे दो कवियां बारे जिक्र करते हैं। एक मुसलमानी पिंड का रहने वाला सी ते दूजा तख्त हज़ारे दा। मुसलमानी वाला हाफिज़ बरखुरदार औरंगजेब का समकाली सी ते दूजा वारिस शाह दा। जिहड़ा तख्त हज़ारे रहिंदा सी वो वारिस शाह दा समकाली सी ते जिहड़ा मुसलमानी पिंड विच रहिंदा सी वो औरंगजेब दा समकाली सी। इतिहासकार दो हाफिज़ बरखुरदारां दे जिक्र करते हैं बच्चों। दोवें अपने नां नाल हाफिज़ शब्द वरतदे ਹਨ। दूजे ਦਾ असल ਨਾਂ ਰਾਂਝਾ बरखुरदार सी जो पहले तो साल मगरों होया सी। दोहां ने किस्से ਅਤੇ इस्लामी शराह नाल संबंधित पुस्तकां लिखियां सन ते दोहां दियां रचनावां आपस ਵਿੱਚ मिश्रित हो गईयां ਹਨ। दोहां ने ਤਾਂ पुस्तकां लिखियां सी इस्लामी शराह नाल संबंधित, दोनों ਦੀਆਂ ही ਜਿਹੜੀਆਂ रचनावां आपस ਵਿੱਚ मिश्रित हो गईयां ਹਨ। इन्हां ਵਿੱਚੋਂ हाफिज़ बरखुरदार ਤੇ ਰਾਂਝਾ बरखुरदार दोहां ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ रचनावां ਹਨ, इन्हां बारे निर्णय अजे तक नहीं हो सकिया भी इन्हां दोहां ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ रचनावां अलग-अलग नहीं पता हो सकिया कि हाफिज़ बरखुरदार ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਂਝਾ बरखुरदार ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ रचनावां ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ पाकिस्तान के रहने वाले हाफिज़ बरखुरदार जो रांझा बरखुरदार नहीं बारे चर्चा करांगे। इस संबंधी संकेत करदਿਆਂ होया किस्साकार अहमद यार लिखदा है, लोकां सह पाई किस्से जोड़े पढ़े जिन्हां रिसाले पर रीन वल ना डिठा हाफिज़ मुसलमानी वाले। सैफल मलूक का करता मुहम्मद बख्श भी उसकी किस्साकारी बारे जिक्र करता होया लिखता है, हाफिज़ बरखुरदार मुसनिफ गौर जिन्हां दी चिट्टी हर हर बैंत ओदा भी डिठा जो मिसरी दी खिट्टी। हाफिज़ बरखुरदार ने मिर्जा साहिबा सस्सी पुनू ते यूसुफ जुलेखा दे 3 किस्से पंजाबी किस्सा ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ प्रदान किए। हुण जी किन्ने किस्से हाफिज़ बरखुरदार ने पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? 3। मिर्जा साहिबा सस्सी पुनू ते यूसुफ जुलेखा। उस दे किस्से संबंधी चर्चा करते हुए प्रोफैसर कृपाल सिंह कसेल उस दियां 3 विशेषतावां का जिक्र करते हैं। आओ देखते हाँ कि कृपाल सिंह कसेल जी हाफिज़ बरखुरदार दियां किस्से दियां 3 विशेषतावां किहड़ियां दसदे हन। मिर्जा साहिबा के किस्से विच कुछ बुनियादी परिवर्तन करके कहानी नूं संपूर्ण करन विच उन्हां ने मिर्जा साहिबा दे किस्से दे विच कुछ बुनियादी परिवर्तन किए ते कहानी नूं संपूर्ण किया है। सस्सी पुनू के किस्से नूं पहली बार इन्ने वेरवे विच बयान करन विच, हाँ जी सस्सी पुनू का किस्सा हैगा उहनूं पहली बार इन्ने वेरविਆਂ विच बयान किया है। किस्सा यूसुफ जुलेखा नूं पहली बार पंजाबी रूप देण विच, हाँ जी किस्सा यूसुफ जुलेखा नूं पहली बार पंजाबी रूप विच किसने दिता है? हाफिज़ बरखुरदार ने। मिर्जा साहिबा हाफिज़ बरखुरदार का पहला किस्सा है। इस किस्से की कथा ते छंद शैली पीलू वाली ही है। हुण मिर्जा साहिबा हाफिज़ बरखुरदार का पहला किस्सा, इस किस्से की शैली जां कथा किस दे नाल मेल खांदी है? पीलू वाली ही है। इस किस्से की अधूरी कहानी नूं इस विच संपूर्ण रूप प्रदान किया गया है। जो अधूरी कहानी सी हाफिज़ बरखुरदार ने उसनूं संपूर्ण रूप दिता है। कई पंक्तियां पीलू के किस्से दियां ही अदला बदली करके इस किस्से विच पेश कीतियां गईयां हन। हाफिज़ ने इस विच पंजाबी किस्सा जगत विच पहली बार किस्से का आरंभ नायिका की सुंदरता के वर्णन तो किया है। हाँ जी पंजाबी किस्सा जगत विच हाफिज़ बरखुरदार ने पहली बार किस्से का आरंभ नायिका की सुंदरता के वर्णन तो किया है। प्यारे बच्चों, कुदरत ते मनुखी हावा भावां की इकसुरता होनी ही दी कठोरता, इस्त्री की बेवफाई और परा शरीरक शक्तियों का वर्णन हाफिज़ दे मिर्जा साहिबा दीयां होर विशेषतावां हन। हाफिज़ नक्शिक वर्णन विधि नूं बा कमाल सिरजदा है। साहिबा की सुंदरता दे भी उसने बाखूबी चित्रण किया है, वर्णन किया है। सस्सी पुन्नू हाफिज़ द्वारा रचित दूजा किस्सा है। पंजाबी किस्सा ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ सब तो पहला सस्सी पुन्नू की रचना हाफिज़ बरखुरदार द्वारा की गई सी। हाँ जी सस्सी पुन्नू हाफिज़ द्वारा रचित दूजा किस्सा है। हुण सस्सी पुन्नू हाफिज़
ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਦੂਜਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਰਚਿਆ ਹੈ? ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ। ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 51 ਬੰਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਸਰਲ ਤੇ ਠੇਠ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਫਿਜ਼ ਨੂੰ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਲ ਤੇ ਠੇਠ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਵੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ ਸੱਸੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰੁਦਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਦਰਵਤ ਭਰਿਆ ਚਿਤਰਣ ਬੜਾ ਕਲਾਮਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜੇ ਰੱਬ ਆਵੇ ਮਿਹਰ ਤੇ ਕਲਰ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਸੁੱਕੇ ਢੀਗਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਹਰੇ, ਰੱਬ ਭਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸਖਣੇ, ਖਾਲੀ ਢੇਰ ਭਰੇ ਯਾਰੋ ਜੇਡੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਏਡਾ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਕਿੱਸਾ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੇਖਾ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਯੂਸਫ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਕਥਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੂਰਤ ਯੂਸਫ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਯੂਸਫ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਲ ਕਸਸ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਐਨਲ ਕਸਸ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਨੂੰ? ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਕਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰਤ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਯੂਸਫ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਲ ਕਸਸ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ? ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਮਸਨਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਸਨਵੀ ਦੀ। ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਮਸਨਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੇਹਰਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫਾਰਸੀ ਕਿੱਸਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨ ਕਾਵਿ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨ ਕਾਵਿ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ? ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਫਿਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਤੇ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੜੇ ਕਲਾਤਮਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਫਕਰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਫਾਂ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ, ਯੂਸਫ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤਰ ਵੇਖਣ ਪਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਝ ਜੋ ਮਧੁਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰੂਪ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰੂਪ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਗੁਜ਼ਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਮੋਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਮੋਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ। ਉਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੀਰ ਕਾਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਹੀਰ ਕਾਵ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਰੰਗਤ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ? ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਤੇ ਹੀਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤਕ ਅੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੁਖਾਂਤਕ। ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਸੁਖਾਂਤਕ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਖਾਂਤਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿੱਸਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਜਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤੀ ਸਤਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਜਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਥ ਲਿਖੀ ਸਤਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਥਾ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਬ ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਖੀ ਸਤਰ ਸੀਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਗੁੱਜਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਹਿਮਦ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਰਚਨਾ ਵਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਨ 20 ਤੇ 4 ਔਰੰਗਸ਼ਾਹੀ ਕਥਾ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦੇ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਨ 1693 ਈਸਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਬੈਂਤਾਂ, ਝੂਲਨਿਆਂ ਤੇ ਦੋਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 232 ਬੰਦ ਹਨ। ਕਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ? ਬੈਂਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਝੂਲਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਇਸ ਦੇ 232 ਬੰਦ ਹਨ। ਬੋਲੀ ਠੇਠ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਠੇਠ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ। ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਕੇਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਿੱਠੇ ਹਾਜੀਆਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤਿੰਨੇ, ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੱਝ ਬੂਰੀ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਮਦਾ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੀਰ ਵੰਡਦੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰੀ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿੱਸਾ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਾਲੀ ਹੀਰ ਦੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿੱਸਾ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਤ ਤੇ ਰੂਪਗਤ ਯੁਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਵਧਾਰਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿੱਸਾਕਾਰ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਵਧਾਰਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਧਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਨਾਲ।